অপরূপ লীলাহারে আমার লোকনাথ লীলাহা বড়ই চমৎকার। অপরূপ লীলাহারে বাবার লীলা বড়ই চমৎকার। অপরূপ লীলারে বাবার লীলা বড়ই চমৎকার। ওই নামে ডুবিয়া থাকো কোনো দিন ভয় নাই রে তোমার। ডাকার মতো তারে ডাকো ওই নামে ডুবিয়া থাকো কোনো দিন ভয় নাই রে তোমার। অপরূপ লীলাহারে বাবার লীলা বড়ই চমৎকার। অপরূপ লীলাহারে লোকনাথ লীলা বড়ই চমৎকার। বাবা যারে কৃপা করে কোন অভাবে থাকে না রে হব পারের ভয় নাই রে তোমার। এই বাবা যারে কৃপা করে কোন অভাবে থাকে না রে হব পারের ভয় নাই রে তোমার। অপরূপ লীলা রে বাবার লীলা বড়ই চমৎকার। অপরূপ লীলা রে লোকনাথ লীলা বড়ই চমৎকার। ভগবত গীতা অথ গীতার অষ্টম অধ্যায় অক্ষর ব্রহ্ময় গণমকম অর্জুনয় বাচম কিং তদ ব্রহ্ম কিমধ্যত্তম কিম কর্ম পুরুষোত্তম অধিভূতম চকিত্রোক্তম অধিদৈবম কিমচ্যতে। कथम पात्र देहस्मिन् मधुसूदन प्राणकाले च कथम तदमभि श्री भगवान वाच अमक्षरं परमं ब्रह्म स्वभावधत्वमुच्यते भूत भावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संजित अधिभूतं सर्वभाव पुरुषच्चाधिदैवतम् अधियक्षमात्र देहवृतं अंतकाले क्षमावेव स्मरणमुक्तं कलेवरं या प्राते समदभावं यादिनस्तत्र संशय yang vapi smarana bhavam tejatant kalevaram tam tamavayate konte sada tad bhava bhavita amatasmat sarvesu kalesu mamana smarane adhacha maya ripita manabadher mare sassa sansa abhasyogayaktara chetasaram nagamin paramam purusham dibbamyati pardhana chitta ओम कविं पुराणम अनुशासितारम अनुरणीयं समरस्पर्धा सर्वस्व धातारम चिंतुरवम आदित्यवर्णं तमसपरस्तं प्रयाण काले मनसाचलेन भक्तयुक्तयोगबलेन चैव ध्रुवोर्मध्ये प्रणविश्वसम्
सतं परं परिष्मपयति दिव्यम् अव्यदक्षरां वेदो वदन्ति विशन्ति यते वितराग यदच्छन्त ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहण प्रवक्ष्ये सर्वद्वारणे सगम मनोहृदिरध्य च मर्धम्मध्यात्मनप्रणम् आस्थितो गोधारणम् अमित्येकाक्षरं ब्रह्म विहरणममनस्मरन् यप्रयातितजङ्गं स याति परमं गतिम् अमरन्नच्छितश्रुतं यो मां स्मरति नित्यं चित्तस्वाहं सुलभपार्थनित्यक्तस्य अम्ममोपेत्तपुनर्जन्मदुःफलमसस् नाप्नवन्तिमात्मनः संसिद्धिं परमं अमब्रह्मा भुवनल्लोक पुनरावर्तनार्जुन मामोपेत्ततुकन्ते पुनर्जन्मनिवेद्यते अमसहस्रयोगपर्यन्तं महार्यद्ब्रह्मणि विदुः रात्रयोगसहस्रं ते रात्रविदो जन अमव्यक्तादिव्यक्तः सर्वं प्रभावं रात्रगमे प्रलयन्ते तत्र भक्तसङ्गं भूतो ग्रामस्वयं भूत्वा प्रलयते रात्रगमे सम्पार्थो प्रभावत्तरागमे ॐ परस्तुष्मन्तु भवन्नपत्तं सनातन यास सर्वेषु भूतेषु नक्षत्र विनश्यति अवभक्ताक्षरोत्तमाहोत्रं यावप्रपणनिवरदत्त तद्भोम परमं सपरोपर भक्तलभस्तनन्य यशन्तस्थानि भूतं येन सविदन्तं यत्र काले त्वनवृत्तिमवृत्तिं च वेद प्रयातान्ति तत्कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॐ अग्निर्ज्योतिराशुभ शर्मशुद्धनायन तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनः अमेधूमरद्धिस्तथा कृष्ण शर्मसादुक्षरायण तत्र चन्द्रमसं ज्योतिर्योगे प्रपनिवर्धते आमशुक्ल कृष्णे गतिहते जगतो सस्वतिमते एकात्मनावृत्तिमन्नवर्धते मन ॐ मनयते श्रुति पार्थयन योगे मयहते कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन विदेषु अब्जेषु तपोषु चैव धनेषु यत्पन्नफलं प्रतिष्ठम् अत्युत्थितसर्वविदां विदितं योगी परं स्थानमुपैति जन्तम् ॐ श्रीकृष्णार्जुन समवाद अक्षरब्रह्मयोगनामकम् अष्टमयोऽध्याय कृष्ण केशव मधुमखा ए नाम हरिण सुधामखा ए नाम कृष्ण कृष्ण केशव मधुमखा ए नाम हरिण सुधामखा ए जपरे 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 रसना जपरे 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 रसना जपरे 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 रसना मधुमखा हरिण हरिण
সুধা মাখা এই না কৃষ্ণ কেশব হরি ওম তৎসৎ ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় শ্রীমদ্ ভগবত গীতা অথ গীতা দ্বাদশোধ্যায় ভক্তি গণমকম অর্জুনায় বাচম এবং সততয়োক্তয়ে ভক্তস্तं পরিপশ্যতে ये च पुष्करम व्यक्त तेषां के योगो वित्तमः जय कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम भगवान च मया अविश्वमनयम नित्ययुक्तय पाशते श्रद्धया परयपेतस्ते मेयोक्तो तममता हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे यतस्कर्म निर्देश यतस्कर्म निर्देश अव्यक्तं परपाशते सर्वत्र गमचिन्तं च कुटस्थमचलं ध्रुवम् हरे कृष्ण 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 हरे संनम्रग्राम सर्वत्र साबुद्ध ते प्रप्तवन्ति मामेव सर्वभूतैतिरद आमक्लेशोऽधिकतरस्तेषामद्भक्तशक्तच्छतुषम् अव्यक्तय गतिर्दुःखं देवध्रपदे एतो सर्वाणि कर्माणि मयि संनस्य मत्परा अनन्यनेवयगणमामधत्तवश हे समरधर्तमृत्युसंसारसगरत् भवावेन चिरत्पर्थमया वेशीभूचेतश अमयामेव नदत्समये बुद्धिर्निवेश विभो शिष्यशिवय अथोर्दङ्न संसार अथो चित्तं समाधान नाशो गणाशिमस्थिरम् अभ्यासो गणातद ममिच्छत्तं धरज अभ्यासपशमर्दोषि मत्कर्म परभवो मादरतमपि कर्माणि कुर्मं सिद्धोषि अधोदपशब्दोषि कारतं मादेवश्चित सर्वकर्म फलत्यगं ततगुरुतम श्रेजनभ्यासज्जनधरं विशिष्यते ध्यानत्कर्म फलत्यगस्तगच्छन्त्यनन्तरम् अमध्यस्थ सर्वभूतानां मुद्रकरुणेव च निर्मम निरहंकार समादुःखसुखक्षरे सन्तुष्टो सततं योगी यतात्मादृढनिश्चय मया रक्षितमनबुद्धिर्मदभक्तस्य यस्मन्नदि जते लोकन्नदि जते स हर्षमर्ष भयो देगे मुक्त्या सत्समप्रिय अनिपेक्षशुचिर्दक्ष उदासीन गतव्यथ सर्वारम्भ परित्यागे मद्भक्तसाप्रिय यो नरिष्यति न शोषति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागे भक्तिमान् प्रेम हेतो धर्मामृतमिदं याथोक्तं परिपाशते श्रद्धानमत्पदम भक्तस्ते हत्वा प्रिय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे सबाई बोलुन देखी हरे कृष्ण हरे सबाई बोलुन हाँ बाबा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम आरेकटू बोलुन हरे कृष्ण
হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম হরে কৃষ্ণ অর্জুন সংবাদ ভক্তি যোগণ परिप्रश्न मात्राहीनं च यद् भवे पूर्णं भवतु तत्सर्वो तत्प्रसादजनार्दन जय गीता जय निष्ठादा ভক্তি দা শক্তি দা তুমি মোরে। এই জগৎ সংসারে 4টি আশ্রম রয়েছে, 4টি মন্দির রয়েছে। কি কি আশ্রম? প্রথমে হচ্ছে ব্রহ্মচর্য, তারপর হচ্ছে গার্হস্থ্য, তারপর বানপ্রস্থ, তারপর সন্ন্যাস। ভালো করে লক্ষ্য করবেন, এই 4টি আশ্রমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আশ্রম কোনটি বলতে পারেন? এই 4টি আশ্রমের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম হচ্ছে গার্হস্থ্য আশ্রম, গৃহস্থ আশ্রম। কেন এত বড় কথা বললাম? কেন মুখ দিয়ে এত বড় কথা বের হয়ে গেল? এত বড় বড় আশ্রম থাকতে গার্হস্থ্য আশ্রম কেমন করে বড় হলো? বলে না, এই গৃহের মধ্যে যারা, সংসারের মধ্যে যারা থাকে, ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলছেন 20 মণি পাথর ঠেলে যারা সাধন ভজন করে, কথাগুলো লক্ষ্য করে, 20 মণি ওজনের পাথর সরিয়ে যারা সাধন ভজন করতে পারে এই জগৎ সংসারে, তারাই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ সাধক। সাধু সন্ন্যাসী যারা, তাদের কাজ শুধু সাধন ভজন করা। আর সংসারে যারা আছে তাদের কাজ তো হাজার কাজ। এই 20 মণি পাথরের মতো একটা সংসার, ঠিক কিনা বলুন? এই পাথরকে সরিয়েও যে তারা কৃষ্ণ ভজনা করছে, হরির ভজনা করছে, এই আশ্রমে যারা আছে সেই আশ্রম হচ্ছে এই আশ্রমে থেকে, এই গার্হস্থ্য আশ্রমের থেকেও যারা সাধন ভজন করে তারাই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ ভক্ত, শ্রেষ্ঠ সাধক। আপনি মনে করবেন না, নিজেকে ছোট মনে করবেন না, আমি সংসার করেছি, আমি ভগবানকে পাবো না। সংসারে থেকেও যদি আপনি ভগবানের চরণে মনটা রাখতে পারেন, আপনি আরো বেশি বেশি ভগবানকে লাভ করবেন। অল্প ডাকলেও ভগবানকে পাবেন। গীতায় আছে, স্বল্পম অপশ্য ধর্মস্য ত্রায়তম হতভয়া। সংসারে থেকেও যদি আপনি অল্প পরিমাণে ধর্ম করেন, 10 মিনিট ভগবানকে ডাকুন, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু এই 10 মিনিট মনে করবেন পৃথিবীতে ভগবানে ভিন্ন আমার আর কেউ নাই। কয় মিনিটের জন্য? 10 মিনিটের জন্য। এই 10 মিনিটের জন্য সবকিছু মন থেকে ডিলিট করে দেন, শুধু ভগবানের চরণে মনটা রাখুন। এই 10 মিনিটে কাজ হয়ে যাবে। এই সংসারে থেকেও যদি আপনি নিজেকে ভগবানের চরণে উৎসর্গ করতে পারেন, সবকিছু ভগবানের চরণে সমর্পণ করতে পারেন, এই সংসারে থেকেও আপনি ভগবানকে লাভ করতে পারবেন সহজেই। সংসারে থেকে সহজেই ভগবানকে লাভ করা যায়। আমরা সেইটুকু জানি না বলি আমাদের তো দুর্দশা। কারণ আমরা তো ভগবানকে চাই না, আমরা কি চাই? আমরা
সেই অনিত্য ধন বেশি বেশি ভগবানের কাছ থেকে কামনা করি। এই জগৎ সংসারে ভগবানের শ্রেষ্ঠ কারা, ভগবানের প্রিয় ভক্ত কারা, দ্বাদশ অধ্যায়ের মধ্যে বলে দিয়েছেন। আদ্যেষ্টা সর্বভূতানি, গীতার মধ্যে বলেছেন আদ্যেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রকরণে বচ নির্মম নিরহংকার সব দুঃখ সুখ সন্তুষ্ট সততং যোগী ইয়াতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয় ময়ার্পিত মনোবুদ্ধির ইয়মাদ ভক্ত সমে। ভালো করে লক্ষ্য করবেন, অদ্দেষ্টা সর্বভূতানাম, কাউকে বিদ্বেষ না করে সমস্ত জীবকে ভালোবেসে এই জগৎ সংসারে মানুষ কাকে বলে, মানব কাকে বলে, যে একজন মানুষ হয়ে মানুষকে ভালোবাসতে পারে, জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। মানুষ আপন টাকা পর যত পারিস মানুষ ধর, কে বলেছেন? শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রজি। একজন মানুষ হয়ে যদি আমরা মানুষকে ভালোবাসতে না পারি, আমি কেমন মানুষ? একজন পশু, একটা পশু চাইবে না আরেকটা পশু ভালো থাকুক, চাইবে কিনা বলো? একটা বাঘ কখনো চাইবে না আরেকটা তার আশেপাশে সে পশু আরেকটা ভালো থাকুক, কিভাবে তাকে ধরে খাবে এই চিন্তা সব সময় থাকে নাকি? কিন্তু একজন মানুষ যদি তার প্রকৃত মনুষ্যত্ব থাকে, সে চিন্তা করবে আরেকটা মানুষ কিভাবে ভালো থাকে। শুধু মানুষ নয়, একটা বাঘকে কিভাবে ভালো করে রাখতে হয় সে মানুষ সেই চিন্তা করে, তবে একটা নির্দিষ্ট নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে তাকে থাকতে হবে, না হলে তো ওই বাঘটা মানুষকে ক্ষতি করবে। চিড়িয়াখানায় দেখেন না, সে বাঘ ভাল্লুক সিংহকে কত যত্ন করে রেখেছেন, টাইমে টাইমে আহার দিচ্ছে। এটা হচ্ছে মানুষের ধর্ম, সমস্ত জীবকে ভালোবাসা, যেটা পশুর মধ্যে নাই। বল ভালো করবে, এই জন্য বলছেন অদ্দেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্র করুণে, সবাইকে মিত্র মনে করে যারা, নির্মম নিরহংকার, যার মধ্যে কোনো অহংকার নাই, সম দুঃখ সুখসমী, যে সুখ এবং দুঃখকে বরণ করে নিয়েছে। ভগবান যে সময় যেরকম রাখে, এই সংসার সুখও আসতে পারে, দুঃখ আসতে পারে। বাবা লোকনাথ দামি একটি কথা বললেন। বাবা লোকনাথ বলে, এই জগৎ সংসারে যত বড়ই দুঃখ আসুক, মন ছোট করার কোনো কারণ নাই। এই জগৎ সংসারে দুঃখ যন্ত্রণা এগুলো জন্ম জন্মান্তরের কর্মফল, ভগবান কৃপা করে তোমাকে কাটিয়ে দিচ্ছে। এই কর্মফল দুঃখ দিয়ে কাটিয়ে দিয়ে তোমার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে দিচ্ছে। এটা বাবা লোকনাথ, মন খারাপ করার কোনো কারণ নাই। যত বড়ই দুঃখ আসুক আপনি বরণ করে নেন, ভগবানের ইচ্ছে। যত কষ্টই সংসার আসুক, যত বড় আঘাত আপনি প্রাপ্ত হন, মনে করবে এটা ভগবানের ইচ্ছাই হচ্ছে। আমার জন্ম জন্মান্তরের কর্মফল ভগবান কৃপা করে কাটিয়ে দিচ্ছে, আমার কলুষিত আত্মাকে ভগবান পরিশুদ্ধ করে দিচ্ছে। এই চিন্তাটুকু আপনি মনের মধ্যে যদি রাখেন, যত বড়ই বিপদ আসুক, যত বড় কষ্ট আসুক, সেই কষ্টটুকু আপনি কষ্ট মনে হবে না, আপনার কষ্ট মনে হবে। এই জন্য বলেছেন সুখ দুঃখ সুখ সন্তুষ্ট সততং যোগী, যারা অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকে। আমরা কয়জনে অল্পতে সন্তুষ্ট থাকি? আমাদের মধ্যে কতই কামনা বাসনা, কিছু মনে করো। যার একটা বিল্ডিং আছে সেও তো চায় আরো দুই একটি বিল্ডিং হোক, যদিও এই এলাকায় বিল্ডিং এর পরিমাণ। আমাদের বিল্ডিং এর দরকার আছে, গাড়ির দরকার আছে, বাড়ির দরকার আছে, কিন্তু ওগুলোর প্রতি যেন আমাদের মোহ না আসে, এটা যিনি লক্ষ্য করেন। গাড়ির বাড়ির দরকার আছে, সব কিছু দরকার আছে, কিন্তু ওগুলোর প্রতি যেন আপনার মোহ না থাকে।
আপনি সংসারে থাকবেন পাকাল মাছের মতো। ভালো করে লক্ষ্য করবেন, সংসারে থাকবেন কিসের মতো? পাকাল মাছ। পাকাল মাছ দেখেছেন? বাইং মাছ, বাইং মাছ। পাকাল মাছ কোথায় থাকে? পাকে থাকে। পাক মানে কাদা, একদম কাদার ভেতর থাকে। তুলে দেখবেন ওই কাদার দাগটুকু পাকাল মাছের গায়ে লাগে না, অথচ থাকে কোথায়? কাদার মধ্যে, কিন্তু কাদার দাগ তার শরীরে লাগে না। সংসারে থাকবেন ওই পাকাল মাছের মতো, সংসারে বিষয়ের মধ্যে থাকবেন, কিন্তু বিষয় বাসনে যেন আপনার মনের মধ্যে দাগ না কাটে। এই জন্য হরিনাম নিয়ে থাকতে হবে। ভগবানের কাছে চাইবেন, তবে বাড়ি গাড়ি নয়, ধন সম্পদ নয়। কি চাইবেন যদি চাইতে হয়? নিষ্ঠা দাও, ভক্তি দাও, শক্তি দাও, তুমি মোরে। এই গানটি অনলাইনে যারা প্রত্যেকদিন লাইভের মধ্যে গীতা পাঠ শুনে দেশ এবং দেশের বাইরে, ওনারাও মাঝে মধ্যে তাদের মনের আকাঙ্ক্ষা থেকে কিছু কিছু সঙ্গীত ওনারা রিকোয়েস্ট করে। পরবর্তীতে যখন আমি মেসেজগুলো দেখি, তখন চেষ্টা করি ওনাদের মনোবাসনা একটু পূর্ণ করার জন্য। কারণ ওরা তো যারা দেশে এবং দেশের বাইরে আছে, তারা তো স্পটে এসে তারা গীতা শুনতে পাচ্ছে না। বিদেশের মাটিতে থেকেও তারা মোবাইলের মঙ্গলের কারণে তারা অন্তত একটু প্রবেশ করে লাইভের মধ্যে প্রবেশ করে গীতাটুকু শুনছে, হরি কথা শুনছে, তারা মানব জীবনকে ধন্য। এরকম কিছু কিছু ভক্ত মাঝে মধ্যে অনুরোধ করে কিছু কিছু সঙ্গীত করার। আপনারা যারা সরাসরি দেখছেন, সশরীরে দেখছেন, আপনারা কোনো গান অনুরোধ করলে আমরা সাথে সাথে গাওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু লাইভের মধ্যে যারা কমেন্ট করে, আমরা না দেখলে তো, কমেন্টগুলো না দেখলে তো গাইতে পরবর্তীতে গাওয়ার চেষ্টা করি। হরিবল হরিবল। এই জন্য যারা লাইভের মধ্যে দেখছেন, শুনছেন, অনেক গান রিকোয়েস্ট করেন, তৎক্ষণাৎ না গাইলেও আপনার মন খারাপ করবেন। পরবর্তীতে যে কোনো একটা মঞ্চে যে কোনো একটা গীতাবাসন আমরা করার চেষ্টা করব। সেরকম একটি অনুরোধের গান, আমার মৌলিক গান আমার ক্যাসেটে, গীতা পাঠের। নিষ্ঠা দাও, ভক্তি দাও, শক্তি দাও, তুমি মোরে। তোমার নাম, তোমার ধে করব আমি সারাটি জীবন ভরে। এই মানব জীবনটা পেয়েছি ভগবানের সেবা করার জন্য, ভগবানকে ডাকার জন্য। মানব জীবন পাওয়ার আগে যে জীবনগুলো আমরা পেয়েছিলাম 84 লক্ষ জনই, কোনো জীবন আমরা ভগবানকে এভাবে ডাকতে পারিনি কিংবা সুযোগ পাইনি। যে সুযোগটুকু একমাত্র মানব জীবনেই সম্ভব। এই মানব জীবনটা পেয়ে যদি আমরা ভগবানকে না ডাকি, ভগবানকে স্মরণ না করি, আমাদের মানব জীবনটাই একদম বিপর্যস্ত হবে, বিফলে চলে যাবে। হরিবল হরিবল। নিষ্ঠা দাও, ভক্তি দাও, শক্তি দাও, তুমি মোরে। তোমার নাম, তোমার ধে করব আমি সারাট জীবন ভরে। নিষ্ঠা দাও, ভক্তি দাও, শক্তি দাও, তুমি মোরে।
জয়গান যেন গাইতে পারি, তোমার কৃপায় যেন চলতে পারি। এই জীবনে আর ভগবানের কাছে আমার আর কিছু চাওয়া পাওয়ার না। চাই না আমি ধনরত্ন, হতে চাই না আর নামে দামি, আশা নাই আর অন্য, শুধু তুমি যদি কৃপা করো তাতে আমি ধন্য প্রভু, তাতে আমি ধন্য। এই জীবনে আমার আর কিছু চাওয়া পাওয়ার নাই, একটি মাত্র চাওয়া পাওয়ার আছে, যতদিন বেঁচে থাকব আপনাদের মতো ভক্তদের উদ্দেশ্যে যেন আমি গীতা প্রচার করে যেতে পারি, গীতার গুণগান করে যেতে পারি। এই কৃপাটুকু ভগবানের কাছ থেকে চাই। যে কটা দিন বাঁচব সামনে, যতদিন দেহের মধ্যে প্রাণ থাকবে, জীবন থাকবে, ততদিন যেন সে গীতা মায়ের গুণকীর্তন করে করে যেতে পারে। সবাই একটু এই আশীর্বাদটুকু করে। তোমার জয়গান যেন গাইতে পারি, তোমার কৃপায় যেন চলতে পারি, তোমার আদেশ মাথায় নে, তোমার আদেশ মাথায় নে, সারাটি জীবন যেন চলতে পারি, চলতে পারি। নিষ্ঠা দাও, ভক্তি দাও, শক্তি দাও তুমি মোরে। তুমি ছাড়া আর কেহ নাই, তোমার চরণে প্রভু দিও মোরে ঠাঁই। যার কেউ নেই মনে করবেন তার একজন আছেন, তার জন্য ভগবান আছেন। ভাবছ বসে চলবে কিসে, ভাববার তুমি কে, ভাববার যিনি ভাবছেন তিনি, তুমি ভাবো তার। টেনশনের কোনো কারণ নাই, ভাবার কোনো কারণ নাই কিভাবে চলবেন। তোমার কথা তো ভাবার জন্য উপরে একজন বসে আছেন। সে ভগবানের কথা যদি তুমি মন প্রাণ দিয়ে ভাবো, ভগবান তোমার কথা ভাববেন। অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তম এই জনা পরপাশ, তেষাং নিত্যায় অভিযোগতান যোগক্ষেমবহাম। কি বড় কথা বলেছে অর্জুন। শুনো, আমি ভক্তের বোঝা নিজ কাঁধে বহন করে বেড়াই, কারণ আমার চাইতে আমার নাম বড়, আর আমার নামের চাইতে আমার ভক্তরাই বড়। রাম নিজে পাথর ফেলছে, সমস্ত পাথর ডুবে যাচ্ছে। লঙ্কায় যাওয়ার সময় হরিবল হরিবল, ভালো করে লক্ষ্য করবেন ভগবান ভক্তদেরকে কিভাবে বড় করে দিয়েছেন। রাম বড় বড় পাথর নিয়ে ফেলছে, লক্ষণ ফেলছে, সব ডুবে যাচ্ছে। যেই না নল এবং নীল পাথরের উপর রাম নাম লিখে ফেলছে, তখন সেই পাথরগুলো ডুবে যাচ্ছে, বেশি হচ্ছে। তাহলে কি প্রমাণ করলো ভগবান? ভগবান হচ্ছে আমার চাইতে আমার নাম বড়, আর নামের চাইতে আমার ভক্তরা বড়। এজন্য অনন্য ভক্ত
ভক্তিযুক্ত হৃদয়ে আপনি যদি ভগবানের গুণকীর্তন করেন, ভগবানের দাস হতে হয় না, ভগবান ভক্তের দাস হয়ে যায়। সেই ভক্তের বোঝা ভগবান নিজ কাঁধে বহন করবে না। এই জন্য সবকিছু ভগবানের চরণে সমর্পণ করুন, সবকিছু ভগবানের চরণে ছেড়ে দেন। এই জগৎ সংসারে ভগবান ভিন্ন, গুরু গোবিন্দ ভিন্ন, আমার আর আপন কেউ না। তুমি ছাড়া আর কেহ না, তুমি ছাড়া আর কেহ না, তোমার চরণে প্রভু দিও মোর ঠাই। এ মিনতি রেখো হে প্রভু, এ মিনতি রেখো হে প্রভু, দেখো তুমি চিরদিন হৃদয়ে জুড়ে, হৃদয়ে জুড়ে নিষ্ঠা দাও, ভক্তি দাও, শক্তি দাও, তুমি মোরে তোমারে না তোমারে ধে করব আমি সারাটি জীবন ভরে। নিষ্ঠা দাও, ভক্তি দাও, শক্তি দাও, তুমি মোরে শক্তি দাও, তুমি মোরে শক্তি দাও, তুমি মোরে। তুমি আমাকে কষ্ট দাও তাতেও সুবিধা নেই, কিন্তু সেই কষ্ট সহ্য করার মতো আমাকে শক্তি দাও প্রভু। কুন্তী দেবী ভগবানের কাছ থেকে সেই টুকুই চেয়েছিলেন। যখন পঞ্চপাণ্ডবকে রাজত্ব ফিরিয়ে দিয়ে ভগবান চলে যাচ্ছেন, কুন্তী দেবী গিয়ে বললেন, হে বাবা কৃষ্ণ, আমাকে একটা কাজ করতে দিবি? বলে কি? বলে তোকে একটা প্রণাম করি। ওমা, এ কি বলছো? তুমি আমার পিসিমা, তুমি আমাকে প্রণাম করবে? বলে না বাবা, আমি জানি তুই কে, অনেকদিন ফাঁকি দিয়েছিস, আর ফাঁকি নয় বাবা। তুই চলে যাচ্ছিস, আমাকে একটা প্রণাম করতে দে। তুই আসবি কিনা জানি না, কারণ তুই তো কাঙালের ভগবান। পঞ্চপাণ্ডব যখন কাঙাল হয়ে বনে বনে ঘুরেছে, বিপদে পড়েছে, তোকে যখন স্মরণ করেছে, তুই তাদেরকে রক্ষা করেছিস। আজকে পঞ্চপাণ্ডবের বিপদও নাই, দুঃখ নাই, কষ্টও নাই, কৃষ্ণও নাই। হরি বল, হরি বল। কারণ তুই তো কাঙালের ভগবান। ও বাবা, তুই বলিস তো আমি কাঙাল বড় ভালোবাসি, আমি ভালোবাসি, আমি কাঙাল বড় ভালোবাসি, আমি তাই কাঙাল ঘরে আসি, আমি কাঙাল বড় ভালোবাসি। এ ভক্ত আমার মাতা পিতা, ভক্ত আমার মাতা পিতা, আমি হই
বড়ই ভালোবাসি, তাই কাঙালের ঘরে আসি। বাবা একটা প্রণাম করতে দে। যে না প্রণাম করে উঠলেন, আমার একটা মনোবাসনা পূর্ণ করবি। বলে কি মনোবাসনা? বলে আমাকে বিপদের মধ্যে রাখতে পারবি, কষ্ট বেশি বেশি দিবি। ওমা এতদিন তো কষ্টেই ছিলে, আমার কেন কষ্ট চাচ্ছ? বলে কষ্ট দিস, কিন্তু সেই কষ্ট সহ্য করার মতো একটু শক্তি দিস। কারণ কষ্ট না পেলে, দুঃখ না পেলে আমি তো তোকে ভুলে যাব। যতই দুঃখ পাই, যতই বিপদে পড়ি, ততই তো ভগবানকে বেশি ডাকি। সুখে পড়লে তো আর তোকে ডাকবো না বাবা। এই জন্য আমাকে বিপদের মধ্যে রাখিস, কষ্টের মধ্যে রাখিস, যেন তোকে সবসময় আমি স্মরণে রাখতে পারি। কয়জনে চান এইটুকু? হরিবল হরিবল হরিবল। আমরা তো এই সংসারে বিষয় নিয়ে কামনা বাসনায় মত্ত রয়েছি, ভগবানকে ভুলে গিয়েছি। ঠিক কিনা বলুন? যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই পৃথিবীতে এসেছি, যে কথা দিয়ে ভগবানকে পৃথিবীতে এসেছি, এখানে এসে আমরা কেউ কথা রক্ষা করি না। ভগবানকে সবাই কথা দিয়েছি, আমি জন্মে যেন তোমার নামে, মরি তোমার কাজে। আমার এবারের যাত্রা, হে প্রভু, হে জনার্দন, হে মধুসূদন, হে গোবিন্দ, হে মাধব, তোমাকে স্মরণ করার জন্য, তোমাকে ডাকার জন্য। কয়জনে আমরা কথা রক্ষা করি? আমরা তার বিপরীত কর্ম নিয়ে ব্যস্ত রয়েছি। ভগবানকে ডাকার সময় আমাদের নাই। সবকিছু করার সময় একটু একটু পাই, কিন্তু ভগবানকে ডাকার সময় আমাদের নাই। দেখেছেন, যে কথা দিয়ে এসেছি তার বিপরীত কর্মটুকু আমরা করি। ছোট্ট শিশু মায়ের সাথে যখন ঘুরতে যায়, মেলায় যায়, কত বায়না করে। বাবার সাথে যখন ছোট্ট শিশু যায়, কত বায়না করে, ওমা বাবা চিপস কিনে দাও, খেলনা কিনে দাও, এটা দাও, এটা তো কত বায়না করে নাকি? যখন বাবা কিংবা মাকে হারিয়ে ফেলে, তখন আর চিপস খোঁজে, ভালো করে লক্ষ্য করুন। তখন আর চকলেট চাই, যখন আর খেলনা খোঁজে, তখন কাকে খুঁজে? আমার বাবা কিনে দাও, আমার মা কিনে দাও। ওই চিপসের দিকে সন্তানের আর লক্ষ্য নেই। মাকে চাই, বাবাকে চাই। এই সংসারে বিষয় বাসনা চাইতে চাইতে এক পর্যায়ে গিয়ে যখন বুঝতে পারি এগুলো তো নিত্য, কিছুদিন পরে এগুলো ত্যাগ করে আমাকে চলে যেতে হবে। আমার ভগবানকে চাই, আমার ভগবান কোথায়, আমার মা কালী কোথায়, এইগুলো চাই। সঠিক সময়ে আমরা চাই না। তখন আমরা চাই, ও দয়াল ঠাকুর, তুমি আছো কত দূর, পাবো কি তোমার দর্শন। এটাও একটা অনুরোধের গান। আরো একটা অনুরোধের গান আছে, একটু পরে গিয়ে বলছি। তোমারই বিহনে ঝরে জল নয়নে, বুঝো না ভক্তের নিবেদন। ও দয়াল ঠাকুর, তুমি আছো কত দূর, পাবো কি তোমার দর্শন। যখন বুঝতে পেরেছি অনিত্য ধন চাইতে গিয়ে ভগবানকে হারিয়ে ফেলেছি, তখন আর অনিত্য ধনের প্রতি মন যায় না। এবার ভগবানকে এনে দাও। হে গোবিন্দ, তুমি কত দূর, তুমি কোথায় আছো বলো প্রভু, একটু বলো বলো বলো। তোমারই বিহনে ঝরে জল নয়নে, তোমারই বিহনে ঝরে জল নয়নে, বুঝো না ভক্তের নিবেদন। ও দয়াল ঠাকুর, তুমি আছো কত দূর, পাবো কি তোমার দর্শন। ও দয়াল ঠাকুর, তুমি আছো কত দূর, পাবো কি তোমার দর্শন।
ভবের মাঝেতে দেখেছিলাম খেলাঘর, বেলা শেষে দেখি দয়াল সবই আমার পর। এতদিন যাদেরকে আপন মনে করেছি, শেষের দিনে দেখবেন সবাই আপনাকে পর করে, ঘর থেকে দূর দূর করে বের করে দিয়েছে। কখন? আত্মা যখন চলে যায়, এ দেহের আর কোনো দাম নেই। নিঃশ্বাস ছোট, নিঃশ্বাস বের হয়ে যখন ভেতরে প্রবেশ করবে না, প্রদর্শন বাবুর মুখ দিয়ে আর গীতা পাঠ হবে না, বের হবে না। ঠিক না বলুন? যখন আত্মা ছিল, আমি কথা বলতে পেরেছি, চোখ দিয়ে দর্শন করতে পেরেছি, কান দিয়ে শুনতে পেরেছি। আত্মা নাই, এ দেহের আর কোনো মূল্য নাই। সবাই আমাকে ঘর থেকে গেট আউট, তাড়াতাড়ি বের করবে, আর ঘরে রাখবে না। এসে ভবের মাঝেতে দেখেছিলাম খেলা ঘর, বেলা শেষে দেখি দয়াল সবই আমার পর। কি ভুল করেছি আমি, ও কি ভুল করেছি আমি সারাটে জীবন। ও দয়াল ঠাকুর তুমি আছো কত দূর, তবে কি তোমার দর্শন। ও দয়াল ঠাকুর তুমি আছো কত দূর, তবে কি তোমার দর্শন। পেয়েছি যে সব, তবু কি যে না পায়, কোথায় গেলে দয়াল ঠাকুর তোমায় কাছে পায়। ভগবান কাছে যা চেয়েছে তাই পেয়েছি। গাড়ি চেয়েছেন গাড়ি, বাড়ি চেয়েছেন বাড়ি, সব কিছু ভগবান আপনাকে দিয়ে ভরপুর করে দিয়েছে। কিন্তু একটা জিনিস এখন অপূরণ থেকে গিয়েছে। সব কিছু পেয়েছে, একটা জিনিস পাননি, পাইনি। সেটা কি? গোবিন্দের চরণ, গোবিন্দের চরণ, গোবিন্দের চরণ। যেটা বেশি বেশি দরকার ছিল, যেটা না পেলে বারংবার আসতে হবে, যেতে হবে, জঠর যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, সেটা আমরা চাইনি। অনিত্য ধন চেয়েছি, ভগবান অনিত্য ধন দিয়েছে। ভগবানকে চাইতে পারি নাই বলে ভগবান আমাদেরকে দর্শন দিয়ে, সেটা বুঝি কখন? শেষের দিনে। জীবনে পেয়েছি যে সব, তবু কি যে না পায়, কোথায় গেলে দয়াল ঠাকুর তোমায় কাছে। আর কে তোমার সাথে, আর কে তোমার সাথে হবে না মিল। ও দয়াল ঠাকুর তুমি আছো কত দূর, তবে কি তোমার দর্শন। ও দয়াল ঠাকুর তুমি আছো কত দূর, তবে কি তোমার দর্শন। আমার মনেরই আশা দয়াল তোমারে জানাই, ওই রাঙা চরণ ছাড়া আর কিছু না চাই। আমার মনেরই আশা দয়াল তোমারে জানাই, ওই রাঙা চরণ ছাড়া আর কিছু না চাই। বিশ্বজিৎ কয়াছে আমি, বিশ্বজিৎ কয়াছি আমি চাতকের মতো। দয়াল ঠাকুর তুমি আছো কত
তোমার দর্শন। হরি বল হরি বল। চলুন আরেকটি অধ্যায় আমরা শ্রীমদ ভগবদ গীতায় মনোনিবেশ করি পাঠে। শ্রীমদ ভগবত গীতা অথ গীতার পঞ্চদশ অধ্যায় পুরুষোত্তমে গণামকম শ্রী ভগবান বচ ঊর্ধ্বমূল অধঃসাত অশ্বত্থং প্রদব্যায়ম সন্দক্ষীয় সপর্ণানি यस्तं वेद स वेदव्ये अमदर्शधं प्रस्थितस्तस्य शाखा गुणप्रविद्धा विश्वप्रबला अदश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्माणबन्धिनि मनुष्यलोके न रूपमस्य तथोपलभ्यते नन्तो न चदिर्न ससंप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गेन असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्तं ततो पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भयं तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यातः प्रवृत्ति पश्चितपुराणे निर्माणमोह चित्तसङ्गदोष अध्यात्मनित्यविनिवृत्तकाम द्वन्द्वमुक्ता सुखदुःखसङ्गोर्गच्छन्तमूढः पदमभ्यन्तत् न तद्भासते श्री न शशङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षण शरीराणि यद्भावयति अच्छपुत्रमेतस्सर गृहोत्तत्वानि संयाति नमः शरीराणि यद्भावयति अच्छपुत्रमेतस्सर गृहीत्वतानि संयाति वायुर्गन्धनिवासः सत्राम चक्षुस्पर्शनं च रसनं ग्रहणेव च अधिष्ठाय मनस्सायं विषयं पश्यते उत्क्रमन्तं स्थितं वा भुञ्जनं वा गुणान्वितं विमूढाननुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षु यतन्तगुणश्चनं पश्यन्तत्नास्तं एतत् अपगमनं पश्यन्तच्च यदादित्यगतं तेजं जगद्भासदिग्नं यच्चन्द्रमसि यच्चगणतत्तेज विद्वामकं गमाविश्य च भूतानि धैर्यं मम दशा पुष्पाणि सौषधी सर्व समभूत्तरशतमग अहं अवश्य नरभूत प्राणिनां दमाश्रितं प्रणपाणसमयुक्तपचं मन्नं चतुर्विधं सर्वस्य च हृदि सन्निविष्टो मत्तोर्स्मृतिर्ज्ञानमपहनं च वेदस्य सर्वैर्विद्यं वेदान्तकृतवेदविदेशं तवेम पुरुषलोके परसक्षरच सरसर्वाणि भूतानि पुरस्ताक्षरुच्यते आवत्तमपुरुषस्तन्न परमत्वत्वदारि यो लोकत्रयस्य यस्माक्षरम् उदितमक्षरदेवचत्तमम् अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितपुरुषोत्तमम् यमामेव संगढो जनाति पुरुषोत्तमम् स सर्ववेद भजति मां सर्वभावेन भारत ओमिति गोया अमं शास्त्रमिदमुक्तमया नघ एतद्बुद्धा बुद्धिमान् सत्कृतकृतस्य भारतो कृष्णो बोलो बाहुतुले সবাই বলুন হরি বল। এ নামে নেই কোনো চিন্তা এ নামে নেই কোনো ভাবনা ভাবনা
কোনো হবে না, হবে না। মিলনে নেই কোনো, মিলনে নেই কোনো বাত। দুহাত তুলে বলুন কৃষ্ণ নামে আহো তুমি। এ নামে নেই কোনো পাপ, এ নামে আছে শুধু শান্তি। এ নামে নেই কোনো ক্লান্তি, এ নামে আছে শুধু শান্তি, শান্তি। কৃষ্ণ বলু বাবু তুমি, কৃষ্ণর জন সংবাদ পুরুষোত্তমে গণ পঞ্চদশ অধ্যায়। ওম যদস্তরং পরিপ্রষ্টং মাত্রাহীনং চ যদ্ভবে পূর্ণমভবতু তৎসর্বং তত্র